हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स आज ही भिडियो रे आमे आरआई अमीन एआरआई एसएफएस आईसीडीएस रो प्रीलिम्स एग्जाम पई हिस्ट्री रो रिवीजन क्लास करबा हला। तो एई भिडियो रे आमे वैदिक कल्चर हला वैदिक पीरियड बा लेटर माने अर्ली वैदिक पीरियड एवं लेटर वैदिक पीरियड विषय रे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडे को डिस्कस करबा। ओके, तो भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु हला। आपण भावंतु जे एटा खाली केवल आरआई अमीन एआरआई एसएफएस आईसीडीएस पई इंपोर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहिबो हला। एटा आपनकर आसुतबा सब अपकमिंग एग्जाम्स पई मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहिबो। ओके, तो आ गुटी कथा फ्रेंड्स, मु ई वीडियो गुडी को बहुत परिश्रम रे कोछि माने बहुत मेहनत लागुची हला। तो सेति में टिके सपोर्ट करंतो और वीडियो को पूरा शेष जाय निश्चय देखंतु। ओके, तो आज प्रथम प्रश्न होउची हमरो वैदिक कल्चर हला बा वैदिक समय वैदिक युग। तो यार टाइम पीरियड केते ना 1500 बीसी रु 600 बीसी केते 1500 बीसी रु 600 बीसी। तापर सेकंड क्वेश्चन अछि हमरो द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन मानकर ओरिजिनल होम रो लोकेशन कोटा। तो करेक्ट आंसर होची स्टिल ए कंट्रोवर्शियल इशू हला। ए पर्यंत गुटे कंट्रोवर्शियल इशू है कि अछि एटा हला। बहुत स्कॉलर को बहुत मत अटे हला। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट आर्यन वेयर माने माने केते को स्कॉलर विश्वास करते या आर्यन माने कोन थिले ना से माने नेटिव टू द सॉइल ऑफ इंडिया हला। माने इंडिया रो अधिवासी से माने थिले बोली की हला। अकॉर्डिंग टू द अदर स्कॉलर मन को आर्यन माने कोन ना से माने वर माइग्रेटेड फ्रॉम अनदर प्लेस माने अन्य जगह से माने आसी थिले बोली हला। बहुत स्कॉलर कहंती हला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हमरो according to popular belief the Aryan migrated to India from which region हला। तो करेक्ट आंसर कोन ना सेंट्रल एशिया यूरोप आर्कटिक रीजन सब जगह रु हला आर्यन माने भारत को आसीतिले बोली कहा जाउची हला। एटा पॉपुलर बिलीव अछि। तो बहुत जण स्कॉलर अछन जे कि बहुत माने बहुत प्रकार रो देइ छन्ती हला। तो एटा मन रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो बुघाचकोई इंस्क्रिप्शन मेंशन व्हिच फोर वैदिक गॉड्स हला। बुघाचकोई इंस्क्रिप्शन टा क्यों चारोटी वैदिक हला देवता को ऊपर वर्णना करे। तो करेक्ट आंसर होची हमर ऑप्शन बी इंद्र वरुण मित्र एवं नसत्य विषय रे कोन करे ना वर्णना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो आर्यंस फर्स्ट सेटल इन व्हिच रीजन ऑफ इंडिया हला। आर्यन माने भारत रो क्यों अंचल रे प्रथमे बसवास करिथिले। तो करेक्ट आंसर होची पंजाब एंड फ्रंटियर प्रोविंस कोठारे पंजाब एवं फ्रंटियर प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो व्हाट वाज द एंशिएंट नेम फॉर द पंजाब रीजन मीनिंग द रीजन ऑफ सेवन रिवर्स। तो करेक्ट आंसर होची सप्त सिंधु हला। पंजाब अंचल रो प्राचीन नाम कोन ना सप्त सिंधु जो जगह रे सातटी रिवर मिसिकी थिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिवीजन ऑफ वैदिक लिटरेचर हला। वैदिक साहित्य रो वैदिक साहित्य रो कोटी गुटी हला भाग नुहे। तो पुराण तो करेक्ट आंसर होची हमरो पुराण हला। पुराण होची गुटे कोन ना नुहे एटा एबे माने वर्तमान एटा बहुत पर लेखा जाय छला। नेक्स्ट क्वेश्चन हला श्रुति श्रुति रो अर्थ कोन। तो करेक्ट आंसर होची सुनिबा टू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो वेद आर कॉल्ड अपरुषेय हला। अपरुषेय बोली वेद को कहा जाय तार अर्थ कोन। तो करेक्ट आंसर होची नॉट क्रिएटेड बाय मैन हला। मनुष्य मन को द्वारा क्रिएट करा जाय नाही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हला व्हिच थ्री वेदस आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेदत्रयी को तीनोटी वेद को हम वेदत्रयी बोली कहूचे। तो करेक्ट आंसर होची ऋग्वेद यजुर्वेद एवं सामवेद को हम वेदत्रयी बोली कहूचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हला व्हिच इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड एंड कॉल्ड द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड हला। मनुष्य मन को प्रथम टेस्टामेंट एवं सबठारु हला पृथ्वी रो सबठारु ओल्डेस्ट टेक्स्ट बा लिपि कोटा। तो करेक्ट आंसर होची ऋग्वेद कोटा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो हाउ मेनी हाइम्स आर देयर इन द ऋग्वेद ऋग्वेद रो केतोटी श्लोक बा मंत्र अछि। तो करेक्ट आंसर होची 1028 टी अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हला व्हिच मंडल ऑफ द ऋग्वेद कंटेन्स पुरुष सूक्त हाइम पुरुष सूक्त श्लोक बा मंत्रटा ऋग्वेद रो क्यों मंडल रे अछि। तो करेक्ट आंसर होची दशम मंडल रे अछि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद वर रिसाइटेड बाय माने ऋग्वेद रो जो मंत्र को किए आवृत्ति करथिले। तो करेक्ट आंसर होची होत्री ऋषि के होत्री ऋषि।
ତାପରେ ଯଜୁର୍ବେଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଟା କୋଉଟା ନା ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ଏବଂ କୃଷ୍ଣା ଯଜୁର୍ବେଦ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଦ ହାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ସାମବେଦ ୱେର୍ ରିସାଇଟେଡ୍ ବାଇ, ମାନେ ସାମବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ରିସାଇଟେଡ୍ କରିଥିଲେ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉଦ୍ଗାତ୍ରୀ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଉଦ୍ଗାତ୍ରୀ ଋଷି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ବେଦ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଚାର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଲ୍ସ ଟୁ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଭିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍। ହେଲା, ରୋଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଭିଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ୟାଙ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ୟାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କେଉଁ ବେଦରେ ଅଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଅଛି। କେଉଁ ବେଦରେ ଅଛି? ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆର୍ ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଦ ଋଗ୍ବେଦ। ହେଲା, ଋଗ୍ବେଦ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଗ୍ବେଦର ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ବି ଐତ୍ରେୟ ଏବଂ କୌସ୍ତିକୀୟ ବା ସାଂଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଗ୍ବେଦର ଅଟେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହେଲା ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେଉଁଟା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସାତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ହେଲା ଦ ପଞ୍ଚବିଂଶ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତାଣ୍ଡ୍ୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇଟା କେଉଁ ବେଦର ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସେଇଟା ସାମବେଦର ଅଟେ। ଓକେ, ତାପରେ ଗୋପଥ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବେଦ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଥର୍ବ ବେଦ। ହେଲା, ଅଥର୍ବ ବେଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ଗୋପଥ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଉପନିଷଦ କେଉଁଟା ନା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ଆମର ବୃହଦାରଣ୍ୟକ। କ'ଣ? ବୃହଦାରଣ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଯେଉଁ ଅଛି, ହେଲା ଦ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପୁରାଣ। ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ପୁରାଣ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ହେଲା ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ, ସେଇଟା କେଉଁ ବେଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି ଯଜୁର୍ବେଦର ଗୋଟେ ଉପବେଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆୟୁର୍ବେଦ ବା ମେଡ଼ିସିନ୍, ଏଇଟା କେଉଁ ବେଦର ଉପବେଦ ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦର ଉପବେଦ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ। ଓକେ, ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ହେଲା, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ନା କପିଳ। କିଏ ଥିଲେ? କପିଳ। ହେଲା, ତାପରେ ଯୋଗସୂତ୍ର କେଉଁ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯୋଗା ଉପରେ। କାହା ଉପରେ ନା ଯୋଗ ଉପରେ। ହେଲା, ବା ଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଅରିଜିନାଲ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଲୋକାୟତ ବା ଚାର୍ବକ ଫିଲୋସଫି ୱାଜ, ମାନେ ଚାର୍ବକ ଦର୍ଶନ ବା ଲୋକାୟତ ଦର୍ଶନର ଅରିଜିନାଲ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି ଥିଲେ। କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ରାମାୟଣ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍, ରାମାୟଣ କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଦି କାବ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମହାଭାରତର ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହାଋଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଥିଲେ ମହାଭାରତର ଲେଖକ। ହେଲା, ଭଗବତ ଗୀତା ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପର୍ବ ଅଫ୍ ମହାଭାରତ? ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ। କେଉଁ ପର୍ବ? ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଋଗ୍ବେଦ ମେନସନ୍ସ ହାଉ ମେନି ରିଭର୍ସ, ମାନେ ଋଗ୍ବେଦରେ କେତୋଟି ନଦୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 40ଟି। କେତୋଟି? 40ଟି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ମେନସନ୍ ଇନ୍ ଋଗ୍ବେଦ ଇଜ୍ ମଡର୍ନ ଡେ ଝେଲମ, ମାନେ ଯେଉଁ ଋଗ୍ବେଦରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ହେଲା ଝେଲମ ନଦୀ ଅଛି ତାହାକୁ ଋଗ୍ବେଦରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତାକୁ ବିତସ୍ତା କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ? ବିତସ୍ତା କୁହାଯାଉଥିଲା। ନଦୀ ସୁକ୍ତା ହାଇମ୍ ମେନସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଇନ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ? ହେଲା, ପଶ୍ଚିମର କେଉଁ ନଦୀ ବିଷୟରେ ନଦୀ ସୁକ୍ତା ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୁଭା ବା କାବୁଲ ନଦୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଋଗ୍ବେଦ ପିରିୟଡ଼ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଋଗ୍ବେଦ? ଋଗ୍ବେଦରେ କେଉଁ ନଦୀ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ଦଶ ରାଜନ ୱାର୍ ୱାଜ୍ ଫଟ୍ ବିଟୁଇନ୍ ସୁଦ ଏବଂ ଡେସ୍ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭାରତ ଅଫ୍ ତ୍ରିସ୍ତୁସ୍। ହେଲା, ତ୍ରିସ୍ତୁସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ମାନେ କେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିର ନା ଭରତ ଅଫ୍ ତ୍ରିସ୍ତୁସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଭରତ ଏବଂ ସୁଦମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ 10 ରାଜନ ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଫିସିଆଲ ଇନ୍ ଦ ଋଗ୍ବେଦିକ କିଙ୍ଗଡମ୍? ଋଗ୍ବେଦିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଫିସିଆଲ ଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପୁରୋହିତ। କିଏ ଥିଲେ? ପୁରୋହିତ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଋଗ୍ବେଦିକ ସୋସାଇଟି ହୁ ୱେର୍ ରୁଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ? ଋଗ୍ବେଦିକ ସୋସାଇଟିରେ କିଏ ରୁଲର୍ସ ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ। କେଉଁମାନେ? କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर व्हाट वाज द यूनिट ऑफ सोसाइटी इन ऋग्वेदिक टाइम है ऋग्वेदिक समय रे सोसाइटी बा सामाजिक है एकक बा यूनिट कौन थिला तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी हमर पेट्रियार्कल एंड मोनोगेमस फैमिली कौन पेट्रियार्कल माने जो पितार जगह रे पुओ बसिबो हैला तो सहीटा थिला एवं मोनोगेमस मोनोगेमस माने माने गोटे पुरुष गोटे बाहा होतले ओके नेक्स्ट हला हमर which practice allowed a widow to marry the younger brother of her deceased husband माने माने गोटे महिला जदि तार हस्बैंड मरिगला ताले से तार हस्बैंड रो भाई को बा सानो भाई को बाहा होतला एटा को प्रैक्टिस थिला तो करेक्ट आंसर होची एटा को नियोग प्रैक्टिस थिला कोन नियोग प्रथा हला नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमर द काउ वाज ऑलरेडी डीम्ड अघन्य इन ऋग्वेदिक टाइम्स व्हाट डज अघन्य मीन्स अघन्य रो अर्थ कोन तो करेक्ट आंसर होची नॉट टू बी किल्ड माने हत्या करा जाय परिबो नाही ओके व्हिच अल्कोहलिक ड्रिंक्स वर यूज्ड इन ऋग्वेदिक सोसाइटी ऋग्वेदिक समाज रे क्यों अल्कोहलिक ड्रिंक को पिया जाउथिला तो करेक्ट आंसर होची सुर एवं सोम काहा को सुरा एवं सोमा को ओके ऑप्शन ए होची हमरो करेक्ट आंसर नेक्स्ट हला हमरो इन ऋग्वेदिक पॉलिटी माने ऋग्वेदिक समय रो राजनीति रे हला राष्ट्र को के मुख्य थिले राष्ट्र रो मुख्य के थिले तो करेक्ट आंसर होची के थिले राजन बा राजा नेक्स्ट हला हमरो हला इन ऋग्वेदिक क्लासिफिकेशन ऋग्वेदिक रो क्लासिफिकेशन रे आर्टिसन एवं लेबर्स माने क्यों कैटेगरी रो थिले तो करेक्ट आंसर होची शूद्र कैटेगरी रो थिले क्यों कैटेगरी शूद्र कैटेगरी ओके तापर हमें देखिबा ऋग्वेदिक पीरियड रो ज्योग्राफी विषय ओके नेक्स्ट हला हमरो व्हिच रिवर इज मोस्ट मेंशन इन ऋग्वेदिक तो एटा कहितले मु सिंधु नदी व्हिच रिवर इज डिस्क्राइब एज द मोस्ट पायस इन द ऋग्वेद रे सबठारु पवित्र नदी काहा को कहा जाय तो करेक्ट आंसर होची सरस्वती नदी को क्यों नदी को सरस्वती नदी को तापर नेक्स्ट हला यमुना नदी ऋग्वेद रे केते थर माने उच्चारण होईची बा मेंशन करा जायछि तो करेक्ट आंसर होची 3 टाइम बा 3 थर तापरे जो विपाशा नदी अछि तार मॉडर्न ना कोन तो करेक्ट आंसर होची व्यास नदी को नदी व्यास नदी ओके नेक्स्ट हला हमरो तो नेक्स्ट हला हमरो पुरुषणी नदी हैला पुरुषणी नदी रो मॉडर्न ना कोनटे तो रवि नदी को हम पुरुषणी नदी बोली कहूची हैला तापर द्रिशब्दती जो नदी रो मॉडर्न ना कोन ना ताको हम घग्गर नदी बोली कहूची कोन घग्गर नदी हैला तापर अफगानिस्तान रो जो मॉडर्न स्वाद ठाडी अछि से नदी रो ना कोन तो करेक्ट आंसर होची सुबास्तु कोन सुबास्तु ओके नेक्स्ट हला हमरो गोमती नदी रो मॉडर्न ना टी कोन ना गोमाल हैला कोन गोमाल नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो दशराजन वार विषय किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो दशराजन वार इज आल्सो नोन एज कोन ना बैटल ऑफ 10 किंग्स बोली हमें जानि थाउ ताको ओके तापर दशराजन वार वाज फॉट बिटवीन सुद एवं कहा विषय ना 10 किंग्स मानको विषय होइतला सुद मानको एवं कोन 10टी राजा मध्य रे तापर सुद क्यों फैमिली रो थिले ना सुद थिले क्यों फैमिली रो सुद थिले हमरो त्रिस्तुस फैमिली रो को फैमिली ऑप्शन हमरो बी हबो करेक्ट आंसर त्रिस्तुस फैमिली रो हला नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो द बैटल वाज फॉट कि माने ए जो युद्धटी क्यों नदी कूल रे होइतला ना एटा पुरुषणी नदी कूल रे होइतला हला ताबरे व्हिच ऑफ दिस वाज नॉट अमंग द 10 किंग्स से 10 किंग्स मानको मधुर के नथिले चारोटी ऑप्शन तो करेक्ट आंसर होची साको माने नथिले पुरुष हला यादुस एलिनास ए सब थिले 10 किंग्स राजा ओके तापरे ऋग्वेदिक पीरियड रो राजनीति की भली थिला हला तो बेसिक यूनिट कोन थिला ऋग्वेदिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मन करो तो करेक्ट आंसर होची कुल कोन थिला कुल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो हला ग्राम रो मुख्य के थिले तो करेक्ट आंसर होची के थिले ग्रामणी हला तापरे 20 रो मुख्य के थिले तो 20 पति तापरे जन मानकर मुख्य के थिले ना गोप बा गोपति थिले जन मानकर मुख्य ओके नेक्स्ट ला राष्ट्र रो मुख्य के थिले ना राष्ट्र रो मुख्य थिले के राजन बा राजा तापरे रॉयल सक्सेशन वाज जनरली बेस्ड ऑन माने कहा ऊपर आधारित थिला माने राजा मानकर सक्सेशन टा तो करेक्ट आंसर होची हेरिडिटी माने राजा रो पुओ राजा हबो वंशानुक्रम थिला ओके तापरे पुरोहित कोन थिले ना पुरोहित माने थिले डोमेस्टिक प्रीस्ट बा
ଗୃହରେ କରାଯାଉଥିବା ମାନେ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ସେନାନୀ, ସେନାନୀ କିଏ ଥିଲା ନା ସେନାନୀ ଥିଲେ ମାନେ ଆର୍ମି ଚିଫ୍, ଆର୍ମିର ଚିଫ୍କୁ ସେନାନୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଋଗ୍ବେଦ ମେନସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ମାନେ କେଉଁ ସଭା ବିଷୟରେ ଋଗ୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସଭା ଆଉ ସମିତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ହେଲା। ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା ନା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲା, ନ୍ୟାୟର କୋର୍ଟ ଥିଲା ସଭାଟା। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସୋସାଇଟି, ସାମାଜିକ ବିଷୟରେ। ତାପରେ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଋଗ୍ବେଦିକ ସୋସାଇଟି ଥିଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଟିଚର ଆଉ ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଫାର୍ମର, ମାର୍ଚେଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲେ ନା ବୈଶ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲେ। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲେ? ବୈଶ୍ୟ। ତାପରେ ଆର୍ଟିସାନ ଏବଂ ଲେବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ସୋସାଇଟିର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଏକକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମେନୋଗେମସ୍ ଏବଂ ପାଟ୍ରିଆର୍କାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଇନ୍ ଋଗ୍ବେଦିକ ଟାଇମ୍, ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜଟା ଋଗ୍ବେଦିକ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏବସେଣ୍ଟ ଥିଲା ବା ହଉନଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଲାଉଇଂ ଏ ୱିଡୋ ଟୁ ମ୍ୟାରି ହାର ଡିକିଜ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି ଏଇଟା ନିୟୋଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମାନେ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ଇନହେରିଟେଡ୍ ହେବ ନା ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ବଡ଼ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା। କାଉଚ୍ ୱେର୍ କନସିଡର କ'ଣ ଅଘନ୍ୟ ବୋଲି କନସିଡର କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିବ ତାହାକୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଟ୍ ନଟ୍ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ଋଗ୍ବେଦିକ ଟେକ୍ସଟ, ଋଗ୍ବେଦିକ ଟେକ୍ସଟ କେଉଁ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ନଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚିଜ୍ ବା ଦହିର ନଥିଲା, ସରି ଆମର ଲହୁଣୀର ନଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଆଲକୋହୋଲିକ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ନଥିଲା ଏ ସମୟର? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଲ୍ ୱେର୍ ଆଲକୋହୋଲିକ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ, ସୁରା, ସୁମ, ମଧୁ ଏସବୁ 3ଟି ଯାକ ଆଲକୋହୋଲିକ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଥିଲା। ତାପରେ ଆରିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ ପେଷ୍ଟୋରାଲିଜମ୍। ପେଷ୍ଟୋରାଲିଜମ୍ ମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବା ହେଲା। ତାପରେ ରିଲିଜିଅନ୍, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିବା ଋଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ର। ଋଗ୍ବେଦିକ ଗଡ୍ ମେନଲି ପର୍ସନିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନେଚର ବା ପ୍ରକୃତି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଋଗ୍ବେଦର ଲୋକମାନେ ହେଲା। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଋଗ୍ବେଦିକ ଦେବତା କେଉଁଟା ଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ଆକ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍, ଅଗ୍ନି କେଉଁ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଆରୀ ବିଟୱିନ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ସ ହେଲା, ମଣିଷ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଆରୀ ବା ମଧ୍ୟମା ହିସାବରେ କିଏ କରୁଥିଲେ ନା ଅଗ୍ନି ହେଲା। ତାପରେ ବରୁଣ ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ହେଲା, ବରୁଣ ଦେବତା କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ନା ଇଏ ପାଣି ସହିତ, ୱାଟର ଏବଂ ମୋରାଲ ଅର୍ଡର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦ ଲେଟର ବେଦିକ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଗଡ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ହାଉ ମେନି କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 3ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଦିକ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କରିଥିଲେ, 3ଟି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ 3ଟି ପ୍ରକାରରେ ହେଲା। ତ କେଉଁ ଗଡ୍ସ ରୁଲ୍ ଦ ଆର୍ଥ ହେଲା, ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଥିଲେ ପୃଥିବୀ ସ୍ତଃ ହେଲା, ପୃଥିବୀ ସ୍ତଃ। ତାପରେ ଗଡ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିଜିଅନ୍କୁ ହେଲା ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ହେଲା, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଡ୍ ମାନେ ହେଭେନ୍ସ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହେଲା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଦ୍ୱିସ୍ଥାନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ର ରିଲିଜିଅନ୍ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ଦେଖିବା ଆମେ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡାଇଟିଜ୍ କନସାଇଡର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ, ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ କହିଛି ହେଲା। ଅଗ୍ନି ଯେଉଁଠି ଯିଏକି ଫାୟାର ଅଫ୍ ଗଡ୍, ସେମାନେ କେଉଁ ଏଇଟା ଗଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ। ଓକେ, ଏଇଟା ଡବଲ ରିପିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତ କିଛି ଇଏ କରିବେନି ହେଲା। ତାପରେ ଦ ଟର୍ମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କାହାକୁ ରେଫର କରେ? ତ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କାଏକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେଫର କରେ। ଓକେ, ତାପରେ ପଶୁପତି ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଗଡ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏନିମଲ୍? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପତି, ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କୁ କି ସେହି ସମୟରେ ହେଲା ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଋଗ୍ବେଦିକ ଗଡ୍ ସାବିତ୍ରୀ କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦ ସନ୍ ଗଡ୍ ହେଲା, ସନ୍ ଗଡ୍କୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ହେଲା। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟା କେଉଁ ଟେକ୍ସଟରୁ ଆସିଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ ଟେକ୍ସଟରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଋଗ୍ବେଦର 10th ମଣ୍ଡଳରୁ
The Aryan were originally a nomadic people and their wealth was primarily measured in days. तो आर्यन माने जड़े जाजाबर लोक थे आर्यन गुड़ी माने एवं तांकर संपत्ति को क्यों से माने क्यों से माने मापुले तो करेक्ट आंसर होची हॉर्स एवं कैटल से माने मापुले ओके माने जहाँ पाखरे बेसी हॉर्स किंबा कैटल अच्छे सी बेसी धनी ओके तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इन द वैदिक पीरियड तो करेक्ट आंसर होची यज्ञ है यज्ञ जोटा कि यज्ञ हिसाब से लोक मैंने परफॉर्म करुले सैक्रिफाइस करुले ओके तापर सोमा सोमा कौन ना सोमा हूँ गोटे प्लांट यूज टू मेक ड्रिंक ऑफ रिचुअल्स है रीतिनीतिर ड्रिंक बनवा हूँ सोमा से गोटे प्लांट थिला ओके हु वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड ना से इंद्र मु कहीदेली रुद्र रुद्र क्या सहित संपृक्त ना रुद्र होती गॉड ऑफ स्टॉर्म्स एवं स्टॉर्म्स माने तूफान देवता है तापर क्यों गॉड को दुईटी एस्पेक्ट रे डिस्क्राइब करा वन ऑफ ग्रेस एंड वन ऑफ डिस्ट्रक्शन तो करेक्ट आंसर होची रुद्र को है वन ऑफ ग्रेस माने कौन से सहायता करेंगे और डिस्ट्रक्शन माने कौन ध्वंस करेंगे ओके तापर गॉड्स गॉड्स वाज द वर्ड गॉड्स गॉड्स अर्थ कौन थिला तो करेक्ट आंसर होची नेचुरल फेनोमेना है नेचुरल फेनोमेना ऋग्वेदिक पीपुल बिलीव्ड इन माने ऋग्वेदिक पीपुल कोथरे विश्वास करुथिले ना से माने पॉलीथेइज्म रे बा मल्टीपल गॉड्स रे से माने विश्वास करुथिले है द गॉड रुद्रा है जहाँ को कि डेस्ट्रॉयर बोली कौन करा जाए विवेचना करा जाउथला सही समय रे एवं फॉर्म ए हुईज लेटर हिंदू गॉड माने परवर्ती समय रे हिंदू क्यों देवता हिसाब से तांको देखा गला तो तांको शिव हिसाब रे परवर्ती समय रे मना गला ओके तापर नेक्स्ट पुरुष सूक्त कहा सहित संपृक्त तो करेक्ट आंसर पुरुष हाँ तो करेक्ट आंसर होची विष्णु सहित ओके गॉड्स एवं गॉडेसेस मानकर सेक्शन लिस्ट गॉड्स एंड गॉडेसेस सेक्शन लिस्ट आदिति माने आदिति क्यों कैटेगोरी रो थिले तो आदिति क्यों थर देवता थिले ना से द मदर गॉडेस हला गॉड मानकर मां थिले कि अदिति ओके तापर यम यम का क्यों देवता थिले ना यम थिले हमरो गॉड ऑफ डेथ कौन गॉड ऑफ डेथ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ला हमरो ऋग्वेदिक पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय तो करेक्ट आंसर होची एनिमल डोमेस्टिकेशन बा गृहपालित पशु से माने रखुथिले ऋग्वेदिक पीरियड रे हला गायत्री मंत्र जोटा गोटे प्रसिद्ध अटे सेटा काहा को डेडिकेट करा जायतला ई मंत्रटी ना इटा सावित्री को करा जायतला डेडिकेट ओके नेक्स्ट ला ऋग्वेद पीरियड समय रे आर्यन माने क्यों अंचल रे सेटल बसती आरंभ करथिले तो करेक्ट आंसर होची नॉर्दर्न इंडिया हला तापर लेटर वैदिक पीरियड रे सेंटर ऑफ कल्चर शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती नदी रू क्यों नदी को शिफ्ट करा गला ना गंगा नदी को क्यों नदी को गंगा नदी को लेटर वैदिक पीरियड रे ओके नेक्स्ट हला हमरो ऋग्वेद समय रे उत्तर उत्तर डिवीजन को नॉर्दर्न डिवीजन को कोन कहा जाउतला ना उत्तर पथ कहा जाउतला एवं ईस्टर्न एवं वेस्टर्न डिवीजन को कोन कहा जाउतला ना ईस्टर्न डिवीजन को कहा जाउतला पूर्व पथ एवं हला वेस्टर्न डिवीजन को कहा जाउतला अपर पथ हला अपर पथ ओके नेक्स्ट ला हमरो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी कोडा थिला लेटर वैदिक पीरियड लोक मानकर एटा लेटर वैदिक कहि छला परवर्ती वैदिक समय रो तो करेक्ट आंसर होची मेकिंग पॉलिश्ड गुड हला माने पॉलिश्ड गुड तैयारी करबा होतला ताकर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी नेक्स्ट ला लेटर वैदिक पीरियड समय रे हला इकोनॉमी शिफ्टेड फ्रॉम प्योरली नोमैडिक लाइफस्टाइल टू ए डैश तो करेक्ट आंसर होची पूरा एग्रीकल्चर ऊपर फोकस रहउतला लेटर वैदिक पीरियड इकोनॉमीटा ओके तापर नेक्स्ट ला हमरो शिफ्ट ऑफ द आर्यन सेटलमेंट फ्रॉम सरस्वती टू गंगा एटा को हिसाब रे गुटे माने एटा गुटे जियोग्राफिकल एक्सपेंशन हिसाब रे हमें देखिबा एटा तार गुटे साइन थिला ओके नेक्स्ट हला हमरो राजन हला राजन बा राजा ऋग्वेदिक पीरियड समय रो प्राइमरीली कोन थिले ना गुटे इलेक्टेड राजा थिले हला इलेक्टेड राजा होतले एटा लेटर ऋग्वेदिक पीरियड कथा चली तापर सभा समिति कौन थिला ना सभा समिति पॉलिटिकल असेंबलीज थिला बा राजनीतिक सभा थिला ओके तापर लेटर वैदिक पीरियड रे हला कौन ना इलाबोरेट पॉलिटिकल मशीनरी एवं कांसेप्ट ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थिला एटा हला तो एटा कौन थिला ना इलेक्टेड चीफ हला इलेक्टेड चीफ टू हेरेडिटरी मोनार्च हो जायतला माने चीफ जो राजा मन को हला इलेक्ट करा जिबा बदल रे कोन करा जायतला ना वंशानुक्रम करा जायतला हला पुरोहित कोन थिले ना पुरोहित थिले रॉयल प्रीस्ट
ହେଲା ରାଜାର କ'ଣ ଥିଲେ ନା ରୟାଲ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଥିଲେ ହେଲା ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ମହିଷୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ମହିଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ କୁଇନ୍ ହେଲା ହେଲା ଯେଉଁ ମହାରାଣୀକୁ ଆମେ ମହିଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ସୁତ କିଏ ଥିଲେ ନା ସୁତ ଥିଲେ କିଙ୍ଗସର ଚ୍ୟାରିଏଟର, ମାନେ ଯିଏ ରାଜାଙ୍କର ରଥକୁ ଚଳାଉଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମଣୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭିଲେଜର ମୁଖିଆ ଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜନ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଜନ୍ୟ ଥିଲେ ଦ ୱାରିୟର କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଅକ୍ଷବାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ଦ କିପର ଅଫ୍ ଦ ଡାଇସ୍ର କିପର ଥିଲେ ମାନେ ଅକ୍ଷବାପ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସେନା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଆର୍ମି ହେଲା, ଦ ଆର୍ମିକୁ ସେନା କୁହାଯାଉଥିଲା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ। ତାପରେ ଭାଗଦୁଘ କିଏ ଥିଲେ ଭାଗଦୁଘ ଥିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ହେଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଭାଗଦୁଘ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ଷତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା କ୍ଷତ୍ରୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଥିଲେ ନା ଦ ଚେମ୍ବରଲେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି କ୍ଷତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ। ତାପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମୋନାର୍କ ବା ରାଜାଙ୍କୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେଜର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଲି ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼। ଆର୍ଲି ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବାଟର ସିଷ୍ଟମ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଦେବେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଣିବେ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାଟର ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାପରେ ବୈଶ୍ୟମାନେ କେଉଁଥିରେ ଏନଗେଜ ଥିଲେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ, ଚାଷ କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ। ଓକେ, ତାପରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ ନଥିଲା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ର, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସେଲର। କ'ଣ ସେଲର ବା ଯେଉଁ ଆମେ ନୌକା ଯିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି ବା ଯିଏ ନୌକାରେ ଯାଇକି ଭ୍ରମଣ କରିକି ଆଣନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଜର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଇନ୍ ଦ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି ହାର୍ବାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଏବଂ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ପେଲ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ମେଡ଼ିସିନ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ କେଉଁ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତ ୱୋନ୍ସ ଘା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କ୍ୟୁରିଂ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ପୁରୋହିତ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ଜାଗାର ନା ଦ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେରେମୋନିଜ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ହେଲା ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାଇମେରିଲି ବେଦିକ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ କ'ଣ ଅଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ। ଓକେ, ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗ୍ରାମଣୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଭିଲେଜର ମୁଖିଆ ଥିଲେ। ତାପରେ ଶୂଦ୍ର କାହାକୁ ରେଫର କରାଯାଉଥିଲା ନା ଶୂଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଥିଲେ ନା ସର୍ଭେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବା ଚାକର ଆମେ ଯାହାକୁ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଦେଖିବା, ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମର କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତ ପପୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର କିଙ୍ଗଡମ୍ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପପୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେଉଁ ମାନେ କାହା ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତ ସଭା ଓ ସମିତିରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ବିଦଥ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିଦଥ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଡିସାପିୟର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ସଭା ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ସଭା ସମିତି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହେଲା ବା ବ୍ୟବହାରରେ ନଥିଲା। ତାପରେ ବେଦିକ ଟାଇମ୍ରେ ରାଜା କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସେମାନେ ହେଡ୍ ନୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମି ହେଲା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମି ନଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ କିଭଳି ଥିଲା ଲେଟର ବେଦିକ ସୋସାଇଟିରେ ହେଲା, ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକୁ କ'ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ହିସାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଟ୍ରିଜନ୍ ଇନ୍ ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ସୋସାଇଟି ୱାଜ୍, ଟ୍ରିଜନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଟ୍ରିଜନ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫେନ୍ସ ହେଲା ବା ଚୋରି ଯେଉଁ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଜନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିଭଳି ଥିଲା ସାମାଜିକର ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଇଲାବୋରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଯଜ୍ଞ ଲେଡ୍ ଟୁ ଦ ଏମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ୍, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲା ଯଜ୍ଞକୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଇଲାବୋରେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ଏମର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ ନା ସେମାନେ ରୁଲର ଏବଂ ୱାରିୟର ହିସାବରେ ବାହାରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ବୈଶ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁ କେଉଁଠାରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ବା ପିପୁଲ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହୋଇଥିଲା ବୈଶ୍ୟ। ଓକେ, ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ଫୋର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଶୂଦ୍ର, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୋତ୍ର
କେବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ନା ଏଇଟା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଗୋତ୍ର ନାଗସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଏଇଟା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ କିଭଳି ଥିଲା, ମ୍ୟାରେଜ କଷ୍ଟମ ବା ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରଥା ବା ବିବାହ ପ୍ରଥା କିଭଳି ଥିଲା ତ ଦେଖିବା। ମ୍ୟାରେଜ ବିଟୱିନ୍ ହାୟର ଆଣ୍ଡ ଲୋଅର କାଷ୍ଟ ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଲୋମ ଫର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବା ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ରମରେ ଲୋଅର କାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁମ୍ ହେଲା ବା ପିଲା ଲୋଅର କାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ବ୍ରାଇଡ଼ଟା ହେଲା ଯେ କନ୍ୟାଟା ସେ ଅପର କାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସେଇ ବିବାହକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ ନା ସେ ବିବାହକୁ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମ ବିବାହର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମ ବିବାହର ତ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜ ୱିଥ୍ ଡୋରି ହେଲା, ଯୌତୁକ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ବା ଯୌତୁକ ସେ କନ୍ୟାଟା ଆଣିବ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ବିବାହ କହୁଛେ। ତାପରେ ଦୈବ ବିବାହ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦୈବ ବିବାହ ମାନେ ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜ ୱିଥ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଲିଉ ଅଫ୍ ଫିଜ୍ ହେଲା, ମାନେ ଫିଜ୍ ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କର ବା ପୂଜାରୀଙ୍କର ଫିଜ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ଦେବାକୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦୈବ ବିବାହ। ତାପରେ ଅର୍ଷ ବିବାହ ମାନେ କ'ଣ, ଅର୍ଷ ବିବାହ ମାନେ ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜ ଆଫ୍ଟର ଗିଫ୍ଟିଂ ଏ କାଉ ଅର୍ ବୁଲ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଦେଇକି ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଅର୍ଷ ବିବାହ। ତାପରେ ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବିବାହ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବିବାହ ମାନେ ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଡୋରି, ଯୌତୁକକୁ ହେଲା ନ ନେଇକି ବିବାହ କରିବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବିବାହ ହେଲା। ତାପରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ମାନେ କ'ଣ, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ମାନେ ହେଉଛି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜକୁ କହୁଛେ ଆମେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ବା ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅସୁର ବିବାହ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅସୁର ବିବାହ ମାନେ ହେଉଛି ପରଚେଜ ବ୍ରାଇଡ଼ ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ପରଚେଜ ମାନେ ଗୋଟେ କିଣା ଯାଇଥିବା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅସୁର ବିବାହ। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ବିବାହ କ'ଣ ନା ରାକ୍ଷସ ବିବାହ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହେଲା ଅପହରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ବା ନାଇଁ ଗୋଟେ ହାରିଯାଇଥିବା ରାଜାର ଝିଅକୁ ବାହା କରିବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରାକ୍ଷସ ବିବାହ। ତାପରେ ପୈଶାଚ ବିବାହ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ନା ପୈଶାଚ ବିବାହ ହେଉଛି ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ ଆଫ୍ଟର ସିଡ୍ୟୁସିଂ ଆଉ ରେପିଂ, ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରିବା ତାପରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୈଶାଚ ବିବାହ ହେଲା। ହେଲା ମହିଳା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଥିଲା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଐତ୍ରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ଡଟର ଇଜ୍ ସରି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସ ଏଇଟା ରଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଓକେ, କିଏ ଜାଣେ କେମିତି ଟାଇପର ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୈତ୍ରେୟ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ତିନୋଟି ଇଭିଲ୍ ବା ତିନୋଟି ପାପ କ'ଣ ଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲିକୁଅର, ଉମେନ୍ ଏବଂ ଡାଇସ୍ ଥିଲା କ'ଣ ତିନୋଟି ପାପ ହେଲା। ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଉମେନ୍ ମାନେ କିଭଳି ଥିଲେ ନା ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆସେମ୍ବଲି ହେଲା, ପଲିଟିକାଲ ଆସେମ୍ବଲି ବା ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଇପାରୁ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଗାର୍ଗୀ ଡାଇଲଗ କ'ଣ ଦେଖାଏ ନା ସମ୍ ୱିମେନ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ମାନେ ଯେ କେତେଟି ମହିଳା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଓକେ। ତାପରେ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିଷୟରେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ର ହେଲା। ଦ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ରେଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ 4 ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଟା ଜବଳ ଉପନିଷଦ ହେଲା, ଜବଳ ଉପନିଷଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନୁହେଁ ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନୁହେଁ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ 16ଟି ସଂସ୍କାର ଅଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଆମେ ହେଲା। ହାଉ ମେନି ସଂସ୍କାର ୱାର୍ ପରଫର୍ମଡ୍ ନା 16ଟି କରାଯାଏ। ସଂସ୍କାର ଫର୍ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛେ ନା ତାକୁ ଜାତକର୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା। ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହୁଛେ ନା ତାକୁ ଆମେ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହୁଛେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହୁଛେ ନା ତାକୁ ଆମେ ଉପନୟନ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସଂସ୍କାରଟା କ'ଣ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦାହ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି, କେଉଁଟା ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି ଓକେ। ତାପରେ ରିଲିଜିଅନ୍ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ର ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କେଉଁ ଡାଇଟି ସୁପ୍ରିମ୍ ଥିଲେ ବା ମୁଖ୍ୟ ଗଡ଼ ଥିଲେ ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ତ ପ୍ରଜାପତି। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁକୁ କ'ଣ ହିସାବରେ କନସାଇଡର କରାଯାଉଥିଲା ନା ପେଟ୍ରୋନ୍ ଗଡ଼ ଅଫ୍ ଆରିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ଦେବତା ହିସାବରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ରୁଦ୍ରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇଥିଲା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବା ମହେଶ ହିସାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପୁରୁଷନ ହେଲା ୱାଚ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର କ୍ୟାଟଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବିକେମ୍ ଗଡ଼ ଅଫ୍ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ଣ। ଏଇଟା ଟିକିଏ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିନେବେ ଆପଣମାନେ ଓକେ। ଟିକିଏ କ'ଣ ଦ ଉପନିଷଦ ଦ୍ୟାଟ୍
फर्स्ट एक्सप्लेन ट्रांसमाइग्रेशन एंड कर्मा कर्मा एवं ट्रांसमाइग्रेशन आत्मार जो ट्रांसमाइग्रेशन उपरे जो केउ उपनिषद वर्णना करा जाइतिला तो करेक्ट आंसर होची बृहदारण्यक उपनिषद रे प्रथमे वर्णना होइतिला। ओके तापर हम ऑफिशियल मानक विषय देखिबा हला केतोटी ऑफिशियल थिले लेटर वैदिक पीरियड ना 12 टी थिले। पुरोहित किए थिले ना पुरोहित थिले प्रीस्ट बा पुजारी हला। तापर महिषी किए थिले ना महिषी थिले होचंती क्वीन महिषी के क्वीन। तापर युवराज किए ना युवराज होचंती क्राउन प्रिंस हला। सूता बा सारथी किए ना इटा रॉयल हेराल्ड बा चेरियटर। तापर सेनानी किए ना सेनानी होचंती जनरल हला आर्मी चीफ। नेक्स्ट टाइम देखिबा ग्रामणी ग्रामणी किए ग्रामणी होचंती हेड ऑफ विलेज। क्षत किए क्षत होचंती गेटमैन बा चेम्बरलेन। संग्रहित्री किए ना संग्रहित्री किए ना ट्रेजर हला ट्रेजरर होचंती संग्रहित्री। तापर नेक्स्ट टाइम देखिबा भागदुघ किए भागदुघ होचंती टैक्स कलेक्टर। अक्षबाप होचंती किए ना कुरियर हला कुरियर बॉय जो आम कहूँ से या अक्षबाप कह जाता। तापर पालगल किए ना पालगल होचंती फ्रेंड ऑफ किंग हला राजार सांग मान को पालगल कह जाए। गोबीकर्ता किए ना गोबीकर्ता होचंती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रो मुखिया को गोबीकर्ता कह जाउथिला हला। तापर आम किछिटा यज्ञ मान विषय देखिबा अर्ली सैक्रिफाइसेस वर कि भली थिला तो करेक्ट आंसर होची सिंपल थिला एवं हला माने किछिटा कम पूजारी को लेकिन परफॉर्म करा जाउथिला हला। तापर लघ्य यज्ञ कोन थिला ना लघ्य यज्ञ थिला प्राइवेट सैक्रिफाइसेस बाय हाउस होल्डर हला। हाउस होल्डर मान द्वारा प्राइवेट जो यज्ञ को आम लघु यज्ञ कह जाउथिला हला। तापर दर्शन यज्ञ कहा पर परफॉर्म करा जाउथिला ना इटा गोटे नुआ मुंडी हला बा गोटे नुआ मुंडी रे आम एटा को परफॉर्म करा जाउथिला सेही समय रे हला। पूर्णमास यज्ञ कोन पूर्णमास यज्ञ होची फुल मुंडी रे परफॉर्म करा जाउथिला हला। तापर महायज्ञ कोन थिला ना महायज्ञ थिला हमर ग्रैंड रॉयल सैक्रिफाइसेस माने राजा मानकर यज्ञ को आम महायज्ञ कह जाउथिला हला। तापर राजस्व यज्ञ कोन थिला ना एटा भी रॉयल कॉन्सेक्रेशन थिला। वाजपेय यज्ञ कौन कहा थिला ना वाजपेय यज्ञटा स्ट्रेंथ एवं फुल ईयर ऑफ कंप्लीशन पई थिला। तापर अश्वमेध यज्ञ कहा थिला ना अश्वमेध यज्ञ हॉर्स सैक्रिफाइस करा जाउथिला अश्वमेध यज्ञ रे। तो आशा करूची क्वेश्चन गुडा को जो लेट वैदिक पीरियड रो हला अर्ली वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड रो सब क्वेश्चन गुडा को अछि तो एटा आपन मन को भलो लागिथिबो। थैंक यू। ओके।